Good evening, everyone. I welcome you all to Knowledge Vibes Academy. And myself, Haripriya. I am doing my PhD research in computer science. And I have qualified my UGC NET June 2020 examination in the very first attempt. And I feel very proud and happy to present this webinar on how to crack UGC NET computer science in the first attempt. Okay, the first thing will be UGC exam mode and timing. So the NET exam is going to be conducted in online only, and it is a computer-based test, which is known as CBT. And the candidates appearing for the exam are given a total of 3 hours. You will be given 3 hours to complete both paper 1 and paper 2. For paper 1, you will be having 1 hour duration, and for paper 2, you will be having a 2 hour duration to complete the exam. And the next thing will be the exam pattern. So the UGC NET exam consists of 2 papers, paper 1 and paper 2. Both the papers will consist of only objective type questions. So you need not to write any essay and all. There will be no 2 marks, 3 marks question. Everything will be of objective, and each question carries 2 marks. Then there will be no break between the 2 sections, which means in the exam window, you'll be having 2 tabs for paper 1 and paper 2. So after completing the paper 1, you will be switching over to paper 2. So that will be depends upon you only. As per your use, you can either start with paper 1 or paper 2. That depends upon you only. So there will be no break between the 2 sections. The thing is, what I told was for paper 1, you will be having 60 minutes. So it's up to you. You have to complete the paper within 60 minutes. Then only you can complete the paper 2 in given 2 hours, which is 120 minutes. So you have to be very careful in the time management. This paper 1 pattern. So there is a total of 50 questions in paper 1, and each question carries 2 marks. And the candidate will be allotted 1 hour, which is 60 minutes to attend this paper 1. So as I told earlier, there will be no break between the sessions. So paper 1 எப்படி இருக்கும்னா 60 minutes duration நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணனும் அப்படினா ஒரு 55 minutes குள்ள கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் அப்படினா நெக்ஸ்ட் செகண்ட் பேப்பர் சால்வ் பண்றதுக்கு நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா டைம் கிடைக்கும். That is the thing. And paper 1 la concepts every topics enga irukuna you all know that we'll be having 10 units for paper 1, like teaching aptitude, research, testing the reasoning ability with mathematical and logical reasoning, then comprehension related questions, communication, and checking our divergent thinking, and also general awareness questions from current affairs and topics related to higher education, people and environment, and all these and all will be asked in paper 1. And all the questions are compulsory, as there will be no negative marking in the exam, so you have to attempt all the questions. And the pattern for paper 2 will be there will be total of 100 questions, and each question is of 2 marks. So a candidate will be allotted 2 hours to attend the session, which means you are going to write the exam for 200 marks for this paper 2. So paper 2 will have the questions based on the subject selected by the candidate, which means you'll be studying in your PG. What's your PG domain? Based on that, you will be selecting the paper for paper 2. Then all the questions here are also compulsory. We will be having, so in this table I have given that the number of questions will be 50, and each question carries 2 marks. So marks will be 100 for paper 1 and 200 for paper 2. So we are going to write out of 300 marks for both the papers. So more things you need to know is there is no negative marks for incorrect response. So நம்ம ஆன்சர் வந்து தப்பா கொடுத்துட்டாலும் நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் கிடையாது. ஸோ அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும், எல்லா கொஸ்டின்ஸ்க்குமே கண்டிப்பா ஆன்சர் பண்ணணும். அண்ட் ஆல்சோ no marks will be allotted for unanswered or marked for review questions. So எப்படி இருக்கும்னா சில கொஸ்டின் விண்டோல சில டாப்ஸ் இருக்கும், மார்க்டு ஃபார் ரிவ்யூ சே அந்த மாதிரி டாப்ஸ் இருக்கும். சப்போஸ் ஒரு கொஸ்டினை நம்ம ஆன்சர் பண்ணாமையோ இல்ல மார்க்டு ஃபார் ரிவ்யூல அந்த கொஸ்டினை மார்க் பண்ணிருந்தோம் அப்படின்னா, சேவ் பண்ணாம விட்டுருந்தோம்னா அந்த கொஸ்டினுக்கு மார்க்ஸ் கிடையாது. ஈவன் தோ அது கரெக்டா இருந்தாலும் அந்த கொஸ்டினுக்கு மார்க்ஸ் அலாட் பண்ண மாட்டாங்க. Then if a question is found to be incorrect, so by mistake இப்ப என்கிட்ட வந்து ஒரு கொஸ்டின் ராங்கா ஃப்ரேம் பண்ணிட்டாங்க, ஆர் லாஜிக்கலா கரெக்டா இல்லாம இருக்கலாம், தென் ஆப்ஷன்ஸ் ராங்கா கொடுத்துருக்கலாம், தென் ஏதாவது ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது எரர்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கு மார்க்ஸ் will be awarded. Suppose if you attempted that question, அந்த கொஸ்டின் அட்டெம்ப்ட் பண்ணிருந்தா அதுக்கு நமக்கு மார்க்ஸ் கிடைக்கும். தென் எக்ஸாமோட கட் ஆஃப் எப்படி டிசைட் பண்ணுவாங்கன்னா, based on the marks you scored out of 300. So 300க்கு நம்ம எவ்வளவு மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்றோம், and based on the selection criteria, UGC NET என்ன criteria வச்சிருக்காங்களோ, so அதை பேஸ் பண்ணி தான் கட் ஆஃப் கால்குலேட் பண்ணுவாங்க. அண்ட் கட் ஆஃப் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்டுக்கும் வேரி ஆகும், அண்ட் ஒவ்வொரு இயருமே கட் ஆஃப் வேரி ஆகும். அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, லைக் இப்போ
காம்ப்ளெக்சிட்டி ஆஃப் த கொஸ்டின் பேப்பர் எப்படி இருக்கு. சப்போஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் ஈஸியா இருக்கு அப்படின்னா கட் ஆஃப் கொஞ்சம் அதிகமாகலாம். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தட் கட் ஆஃப் வில் பி சேஞ்சிங். The next will be selection criteria. So எப்படி செலக்ட் பண்ணுவாங்க, லைக் lakhs of people are writing the exam. எப்படி செலக்ட் பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தா, ஸோ இந்த 40% and 35% மார்க்ஸ் வந்து எல்லாமே வந்து மினிமம் குவாலிஃபைங் மார்க்ஸ் தான். ஸோ இப்போ ஒரு கேண்டிடேட் வந்து ஜென்ரல் கேட்டகரியா இருந்தாங்கன்னா அவங்க 40% ஆஃப் மார்க்ஸ் வாங்கணும். 40%ங்கிறது ரெண்டு பேப்பரும் கம்பைன் பண்ணி 40% அக்ரிகேட் மார்க்ஸ் வாங்கிக்கணும். ஸோ வாங்கி 40% வாங்கியிருக்காங்க, அப்போ அவங்க செலக்ட் ஆயிடுவாங்களான்னு கேட்டா நோ. ஸோ தட் இஸ் அ மினிமம் குவாலிஃபைங் கிரைட்டீரியா தான். அதே மாதிரி candidates belonging to reserved category like SC, OBC அந்த கேட்டகரியை சேர்ந்தவங்க அட்லீஸ்ட் 35% வாங்கணும். ஸோ இந்த மார்க் வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து குவாலிஃபை மினிமம் குவாலிஃபைங் கிரைட்டீரியாவை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிட்டாங்கன்னு மீன். ஸோ யூஜிசி நெட்டோட குவாலிஃபைங் கிரைட்டீரியா என்னன்னா, ஸோ அவுட் ஆஃப் கேண்டிடேட்ஸ் எவ்வளோ பேர் அப்பியர் ஆகிறாங்களோ அதுல 6%க்கு அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர், தட் மீன்ஸ் நெட் குவாலிஃபைட் சர்டிஃபிகேட் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அண்ட் அவுட் ஆஃப் அப்பியர்ட்ல வந்து 1%க்கு JRF ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இங்க வந்து ரெண்டு டேர்ம்ஸ் இருக்கு, ஷார்ட் லிஸ்ட் அண்ட் செலக்ஷன். ஸோ அது ரெண்டுக்குண்டான டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா, ஸோ நான் சொன்னேன் இல்லையா ஃபர்ஸ்ட், யாரெல்லாம் வந்து ஜென்ரல், இஃப் யூ ஆர் டாக்கிங் அபவுட் ஜென்ரல் கேட்டகரி, ஸோ இப்போ அவங்க மினிமம் அக்ரிகேட் மார்க்ஸ் 40% வாங்கிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த கேண்டிடேட் ஷார்ட் லிஸ்ட் ஆயிடுவாங்க. ஸோ அதுல பேஸ்ட் ஆன் த கட் ஆஃப் அண்ட் பேஸ்ட் ஆன் த ரேங்கிங் அதுல இருந்து கேண்டிடேட்ஸை செலக்ட் பண்ணுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ 10 lakh கேண்டிடேட்ஸ் அப்ளை பண்றாங்க அப்படின்னா அதுல 8 lakh கேண்டிடேட்ஸ் மட்டும் அப்பியர் ஆகலாம். மேபி பேலன்ஸ் 2 lakhs அவங்களோட பர்சனல் ரீசன்ஸ்னால, மேபி சைக்ளோன்ஸ் அதனால சென்டர்ஸ்க்கு ரீச் ஆக முடியாம இருக்கலாம். ஸோ டியூ டு தோஸ் ரீசன்ஸ் அவங்களால அப்பியர் ஆக முடியாம இருக்கலாம். இப்போ 8 lakh கேண்டிடேட்ஸ் அப்பியர் ஆகிறாங்கன்னா, ஸோ அப்பியர் ஆகிறதுல இருந்து 6%க்கு தான் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர்ஷிப் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. விச் மீன்ஸ் 6% ஆஃப் 8 lakhs பார்க்கும்போது 48,000க்கு மட்டும்தான். ஸோ இப்போ ஒரு 3 lakh கேண்டிடேட்ஸ் வந்துட்டு மினிமம் குவாலிஃபைங் கிரைட்டீரியா, தட் மீன்ஸ் அவங்க ரெண்டு பேப்பர்லயும் 40% வாங்கிட்டாங்க. பட் அவங்க நெட் குவாலிஃபை ஆவாங்களான்னு கேட்டா the answer is no. The reason is out of appeared candidates only 6% will be given the assistant professorship. So even though நம்ம அந்த 40%க்கு நம்ம எப்பயுமே எய்ம் பண்ணி படிக்க கூடாது. ஸோ ப்ரீவியஸ் இயர் கட் ஆஃப் என்ன, ப்ரீவியஸ் 3 years கட் ஆஃப் எப்படி இருந்திருக்கு, ஸோ கட் ஆஃபோட கிராஃப் எப்படி இருக்கு, ஸோ அதெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி செட் பண்ணி நம்ம ஒரு கோல் செட் பண்ணி, ஸோ பேப்பர் 1ல அண்ட் 2ல எவ்வளவு மார்க்ஸ் வாங்கினா நம்மளால கிளியர் பண்ண முடியுங்கிறத அந்த கோல் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜியை நம்ம தான் செட் பண்ணணும். ஸோ இது வந்து யூஜிசி நெட் 2020யோட கட் ஆஃப் ஃபார் அவர் பேப்பர் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ். So unreserved is general category. So assistant professor ku cut off marks வந்து 54.67%. இல்ல 779 candidates க்கு net clear பண்ணிருக்காங்க. and JRF ஓட cut off 63.33. So இதே மாதிரி this is for June 2020. So I also have given for December 19, June 19 and December 2018. So when you click this hyperlink, it will be directed to the concerned web page. ஸோ இங்க இருந்து நம்ம கட் ஆஃப்ஸ் பார்த்துக்கலாம். கண்டிப்பா லாஸ்ட் 2 yearsோட கட் ஆஃப் பத்தி நம்ம தெரிஞ்சு வச்சிருந்தா தான் ஸோ எக்ஸ்பெக்டட் கட் ஆஃப் என்னன்னு நம்மளால அனலைஸ் பண்ண முடியும், அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளால டார்கெட் செட் பண்ண முடியும். ஓகே, இது வந்து ஜூன் 2020 மார்க்ஸ் பேஸ் பண்ணி I have decided this expected marks. So for assistant professorship க்கு ஜெனரல் கேட்டகரிக்கு நம்ம பார்த்தோம் 54.97 is the cut off, which means அந்த 54.97ங்கிறது it is a percentage cut off. So அப்ப 300 which means 100 marks for paper 1 and 200 for paper 2. So totally 300. So out of 300 அவங்க 165 marks எடுத்தா மட்டும்தான் அவங்களால assistant professorship qualify ஆக முடியும். So for that paper 1ல அவங்க 70 questions which means 35 questions கரெக்ட் வாங்கணும். Then for paper 2 they need to correct on 50 questions which means 100 marks. So then only they can get qualify the assistant professorship. For JRF it will be little bit bigger because 6% assistant professorship கொடுத்தாங்கன்னா அதுல JRF க்கு 1% தான் கொடுக்குறாங்க. So it's very most important and அது கொடுக்குற லைக் அது கொடுக்குற இம்பார்ட்டன்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து ரொம்ப அதிகம். ஸோ அதனால we need to score more for JRF. So expected cut off for 2021 and 2022 பார்க்கும்போது நம்ம ஸோ அந்த மார்க்ஸை விட அதிகமாக தான் ஸ்கோர் பண்ணும், லைக் greater than 175 for JRF இருந்தா greater than 200. ஸோ அதுதான் நம்மளோட எக்ஸ்பெக்டட் கட் ஆஃப் மார்க்ஸா இருக்கணும். ஸோ இந்த மார்க்ஸ் வந்து நான் ஜென்ரல் கேட்டகரி பேஸ் பண்ணி இந்த கட் ஆஃப் வச்சிருக்கேன். ஸோ நீங்க வந்து வேற ஓபிசியா இருக்கலாம், ஓபிசியில NCL வாங்கியிருக்கலாம்,
தென் SCR, ST, PWD. ஸோ அது வந்து உங்களோட கேட்டகரிக்கு பேஸ் பண்ணி கட் ஆஃப் பார்த்துக்கலாம். பட் எனிவே சேஃபர் சைடுக்கு நம்ம எப்போ அன்ரிசர்வ்டோட கட் ஆஃப் என்னன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம கோல் செட் பண்ணோம்னா ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். சப்போஸ் நீங்க அன்ரிசர்வ்டா இருக்கீங்க, நீங்க ஜெனரல் கேட்டகரியா இருக்கீங்கன்னா உங்களோட கேட்டகரியோட கட் ஆஃப் விட ஒரு 10 மார்க்ஸ் ஹையரா நீங்க எய்ம் பண்ணணும். தட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ். நெக்ஸ்ட் will be key strategies. ஸோ ஒரு எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணணும்னா சில ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபாலோ பண்ணணும், அப்பதான் அது கிளியர் பண்ண முடியும். ஸோ எல்லாருமே ப்ரிப்பேர் பண்றாங்க, 8 lakhs அப்பியர் ஆகிறாங்க. ஸோ அதுல ஒரு 48,000 பீப்புளுக்கு தான் கிடைக்குது அப்படின்னா ஸோ கண்டிப்பா அந்த 48,000 and 8 lakhsல இருந்து டிஃப்ரெண்டா இருக்கனால தான் அவங்களால நெட் அச்சீவ் பண்ண முடியுது. ஸோ அதே மாதிரி நம்மளும் அதுல ஒரு பர்சனா இருக்கணும்னா நம்மளும் அதுக்கு சில ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஃபாலோ பண்ணணும். The first thing will be analyzing the syllabus. ஃபர்ஸ்ட் திங் என்னன்னா எல்லாரும் நம்ம சிலபஸோட ஒரு ஹார்ட் காப்பி பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து வச்சுக்கணும். ஸோ அதுல நம்மளோட ஸ்ட்ராங் ஏரியா என்ன, வீக் ஏரியா என்னன்னு ஃபர்ஸ்ட் அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். கம்ப்ளீட் சிலபஸை கோ த்ரூ பண்ணிட்டு அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். ஸோ ஆஃப்டர் ஐடென்டிஃபைங் த டாபிக்ஸ் நமக்கு தெரிஞ்சிடும் எந்தெந்த டாபிக்ஸ்ல நமக்கு டிஃபிகல்ட்டா தெரியுதுங்கிறத நம்மளால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நம்மளோட ஸ்ட்ரென்த் ஏரியா என்ன, வீக் ஏரியாஸ் என்னன்னு டிட்டர்மைன் பண்ணி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜி செட் பண்ணிக்கலாம். Like எப்படி சொல்றது, so someone may be good at theoretical, someone may be good at numerical part. So அது எல்லாமே based upon you only. So என்கிட்ட வந்து கேட் கொஸ்டின் மாதிரி இருக்காது. லைக் கேட்ல மோஸ்ட்லி நியூமரிக்கல்ஸ் தான் இருக்கும், பட் கேட் மாதிரி இருக்காது. பட் ஒரு 50-50 சொல்ல முடியும், 50 or 40% சொல்லலாம் கான்செப்ட் அண்ட் நியூமரிக்கல் கொஸ்டின்ஸ். ஸோ இப்போ ரீசெண்டா வர கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் எல்லாமே 2019, 20 அண்ட் பாஸ்ட் 2021 எல்லாமே வந்து நியூமரிக்கல்ஸ் அதிகமா கேட்டிருந்தாங்க. ஒரு நியூமரிக்கல்ஸ் வந்து நம்மளால ஈஸியா வித்தின் த டைம் சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு அதுக்கு நிறைய ஃபார்முலாஸ் தெரிஞ்சுக்கணும், நிறைய ஷார்ட்கட்ஸ் அண்ட் டிப்ஸ் எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கணும். அது தெரிஞ்சா மட்டும்தான் வித்தின் த டைம் நம்மளால அந்த 100 கொஸ்டினை அந்த 2 hours சால்வ் பண்ண முடியும். ஸோ திஸ் இஸ் த ஹைப்பர் லிங்க் ஃபார் சிலபஸோட நம்ம நாலேஜ் வைப்ஸ் வெப்சைட்ல சிஎஸோட சிலபஸ் மென்ஷன் பண்ணிருக்கு, அதோட லிங்க் தான் இங்க கொடுத்துருக்கேன். ஸோ யூ கேன் ரெஃபர் தட். The second thing will be exam analysis. So ஒரு exam analysis எப்படி பண்ணணும்னா PYQ, which is a previous year question based பண்ணி தான் அனலைஸ் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்துட்டு அதுல ஒவ்வொரு டாபிக்லயும் ஒவ்வொரு யூனிட்லயுமே இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். லைக் அது ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் ஒரு 3 years கொஸ்டின் பேப்பர் பார்த்தாலே தெரியும் எந்த டாபிக் வந்து ரிப்பீட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதே மாதிரி ஃபோக்கஸ் த சப்ஜெக்ட்ஸ் வித் ஹையர் வெயிட்டேஜ். ஸோ நம்ம சிலபஸ்ல 10 யூனிட்ஸ் இருக்கு, யூ ஆல் நோ 10 யூனிட்ஸ் இருக்கு. அந்த ஒவ்வொரு யூனிட்ல இருந்து 10 to 12 கொஸ்டின்ஸ் ஆர் 9 to 10 அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வரும். ஸோ டோட்டலி 100 கொஸ்டின்ஸ் அப்படி வருது. ஸோ 10 யூனிட்ஸ் இருந்தாலும் வில் பி ஹேவிங் அரௌண்ட் 20 சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கு. ஸோ எந்த சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து ஹையர் வெயிட்டேஜ் கொடுக்குறாங்க அதுக்கு நம்ம ஃபோக்கஸ் அதிகமாக கொடுக்கணும். அதே மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் யூனிட்ஸை ரிலேட் பண்ண தெரிஞ்சுக்கணும். லைக் எப்படின்னா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் எடுத்தா டிஸ்கிரிட் மேத்தமெட்டிக்ஸ், அதே மாதிரி 7th யூனிட் எடுத்தா டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர், and the final unit artificial intelligence. இந்த 3 யூனிட்ஸ் குள்ளேயுமே ஒரு ரெலவன்சி இருக்கு, அதுல இருக்க கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே ரிப்பீட் ஆயிருக்கும். ஸோ இந்த யூனிட்ஸ் எல்லாம் கம்பைன் பண்ணி படிச்சோம்னா ஈஸியா இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் யூனிட்ஸ் ரிலேட் பண்ணி படிக்கணும். Then the next thing will be smart study, which means ஒரு இப்ப நம்மளோட சிலபஸ்ல 10 யூனிட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா நம்ம 10 யூனிட்ஸையும் கவர் பண்ணணும்ட்டு அவசியம் இல்லை. ஒரு எனி 7 யூனிட்ஸ் உங்களுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி உங்களோட ஸ்ட்ராங் ஏரியாவா இருக்க ஒரு 7 யூனிட்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு அந்த யூனிட்ஸை கம்ப்ளீட்டா கவர் பண்ணணும். அண்ட் பேலன்ஸ் 3 யூனிட்ஸ் அப்படியே விட்டுணுமான்னு கேட்டா நோ, அப்படியே விடக்கூடாது. அந்த 3 யூனிட்ஸ்ல எதெல்லாம் ஈஸியா இருக்கு, எல்லாமே டிஃபிகல்ட்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா. ஸோ எதெல்லாம் ஈஸியா இருக்கு, இதெல்லாம் ரொம்ப ரிப்பீட் ஆயிருக்கு, இதெல்லாம் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின். ஸோ அதெல்லாம் பார்த்துட்டு அதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கணும். பேலன்ஸ் இருக்க 3 யூனிட்ஸ்ல சொல்றேன். அதே மாதிரி டோன்ட் ரீட் த கம்ப்ளீட் புக், என்டையர் புக்கை ரீட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. அதே மாதிரி ரொம்ப டீப்பா ரீட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. ஸோ ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. ஸோ லைக் நெஸ்டட் லூப் மாதிரி ஒவ்வொரு கொஸ்டினையும் ஒவ்வொரு கான்செப்டையும் நம்ம டீப்பா படிச்சுட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா அந்த கான்செப்ட்லேயே ஸ்டே ஆயிடுவோம், அடுத்ததுக்கு ஷிஃப்ட் ஆக முடியாது. ஸோ அதனால ரொம்ப டீப்பா ரிவைஸ் அதை ரீட் பண்ணணும்ட்டு அவசியம் கிடையாது. Then the next thing will be prepare the subject first that has more weightage. எந்த சப்ஜெக்ட்க்கு வெயிட்டேஜ் அதிகமோ அதை ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணி கம்ப்ளீட் பண்ணி வச்சிடணும். ஸோ இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பிகாஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்னு ஃபீல் பண்ணதை நம்ம லாஸ்ட் எக்ஸாமுக்கு பிஃபோர் நைட் படிக்கலாம்னு நினைச்சா கண்டிப்பா அது முடியாது, அது ஒர்க் அவுட் ஆகாது. ஸோ எது ரொம்ப வெயிட்டேஜ், எதுக்கு ரொம்ப ஃபோக்கஸ் கொடுக்கணுமோ அதை ஃபர்ஸ்டே ப்ரிப்பேர் பண்ணி முடிச்சிடணும். அண்ட் த ஃபோர்த் பாயிண்ட் வில் பி மேக் நோட்ஸ், விச் இஸ் நோட் மேக்கிங். நோட் மேக்கிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு எக்ஸாம் அப்பியர் ஆக போறோம்,
ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண போறோம், ஸ்கிராச்ல இருந்து படிக்க போறோம். ஸோ அது கண்டிப்பா யூனிட் வைஸ் நோட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். லைக் வித் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ். நீங்க வந்து ஒரு யூனிட்ல இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் தான் படிப்பேன் அப்படின்னு படிச்சாலும் ஓகே. தென் சிலபஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல எல்லாமே ரீட் பண்ணலாம்னு நினைச்சாலும் ஓகே. பட் என்டையரா கவர் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. இப்போ ஒரு சிலபஸ்லயே வந்துட்டு ஒரு 7 or 8 டாபிக்ஸ் இருக்குன்னா சில டாபிக்ஸ் எல்லாம் என்டிஏ இது வரைக்கும் கேட்டதே இல்லை பர்டிகுலர் யூனிட்ஸ்ல இருந்து. ஸோ அதெல்லாம் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே யூனிட் வைஸ் நம்ம நோட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கணும். தென் யூஸ் டிஃப்ரெண்ட் கலர் பென்ஸ் அண்ட் மார்க்கர்ஸ். வை இதை சொல்றேன் அப்படின்னா, சப்போஸ் இப்ப நம்ம நோட் மேக் பண்ணிட்டோம், ஃபைனலா நம்ம நெக்ஸ்ட் நம்ம படிக்கும் போது நம்ம நோட்டை பார்த்து நமக்கே போர் அடிச்சிடக்கூடாது. ஸோ ஒரு பார்க்க அட்ராக்டிவா கலர்ஃபுல்லா ஒரு நோட் மேக் பண்ணி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா, அதே மாதிரி லைக் ஒவ்வொரு இம்பார்ட்டன்டான பாயிண்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலேஸ்க்கும் எதெல்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் கொடுத்து படிக்கணுமோ அதெல்லாம் ஒரு ஹைலைட் பண்ணி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம ரிவைஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். சேம் டைம் எக்ஸாம்ல உட்காந்து ரீகால் பண்ணும்போதும் ஸோ இந்த பாயிண்ட் இங்க படிச்சோம் இல்லையா, ஸோ அது கண்டிப்பா அங்க ஒரு இன்டர்லிங்கிங் இருக்கும். ஸோ தட்ஸ் வை டெல்லிங் டு மேக் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் அண்ட் மார்க்கர்ஸ் யூஸ் பண்ணி நோட் மேக் பண்ணணும். Then this will be great help during the revision of the syllabus. Yes, ஒரு விஷயத்தை படிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் கண்டிப்பா ரிவைஸ் பண்ணணும். ரிவைஸ் பண்றப்ப அது கண்டிப்பா அது நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். Then the fifth thing will be attempt maximum practice questions. So நம்ம இப்போ கான்செப்சுவலா ஒவ்வொரு யூனிட்ல இருக்க கான்செப்ட்ஸையும் படிச்சுட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா, இதுல நியூமரிக் கான்செப்ட்ஸ் மட்டும் இல்ல, அப்ஜெக்டிவ்ங்கிறனால கான்செப்ட்ஸ் மட்டும் இல்ல, நியூமரிக்கல்ஸ் இருக்கு, ரொம்ப அதிகமாவே இருக்கு. ஸோ கண்டிப்பா அந்த கான்செப்சுவலுக்கு ரிலேட்டான ப்ராக்டிஸ் கொஸ்டின்ஸை நம்ம சால்வ் பண்ணணும். ஸோ இப்போ ஒரு தியரிட்டிக்கல் கான்செப்ட் படிக்கிறோம் அப்படின்னா அது ரிலேட்டடான ப்ராக்டிக்கல் கொஸ்டின்ஸையும் படிச்சா மட்டும்தான் அந்த கான்செப்ட்ல இருந்து எந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்கறாங்கன்னு நமக்கு தெரியும். அந்த கான்செப்ட் பத்தின நிறைய ஐடியாஸ் நம்மளால கேதர் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ இது மூலமா என்னன்னா, இப்ப லைக் ஒரு கான்செப்ட் படிக்கிறோம், அதோட ப்ராக்டிஸ் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே சால்வ் பண்றோம்னா அந்த கான்செப்ட்ல இருந்து எப்படி கொஸ்டின் கேட்டாலும் நம்மளால சால்வ் பண்ண முடியும். அப்படின்னா என்ன, ஸோ நம்மளால அந்த கொஸ்டினை மினிமம் டைம்ல எக்ஸாம் ஹால்ல சால்வ் பண்ண முடியும். தட் இஸ் த திங் விச் மீன்ஸ் தட் இன்க்ரீஸ் யுவர் கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல். ஸோ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, லாஸ்ட் 2021 எக்ஸாம்ல I have attended that exam. So the questions வந்து most of the questions, I would say 30% of the questions வந்து previous year questions தான். ஸோ ரொம்ப ஈஸியா சால்வ் பண்ணிடலாம் அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம். ஸோ நான் என்ன சொல்ல வந்தேன்னா, அதுல வந்து B+ tree and related CPU scheduling algorithmsல இருந்தெல்லாம் கொஸ்டின்ஸ் இருந்துச்சு. ஸோ ட்ரூலி ஃப்ராங்க்லி டு சே அந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நான் சால்வ் பண்ணவே இல்லை. அந்த கொஸ்டின் பார்த்ததையுமே எனக்கு அதுதான் ஆன்சர்னு தெரிஞ்சிச்சு. பிகாஸ் அந்த அளவுக்கு அந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ அதனாலதான் ஒவ்வொரு கொஸ்டினையும் ப்ராக்டிஸ் ரொம்ப முக்கியம்னு சொல்றது. ஸோ அதுல எல்லாம் நம்ம டைம் சேவ் பண்ண முடியும். லைக் வந்து சேம் கான்செப்ட்ல இருந்து கொஸ்டின் கேட்கலாம், நம்பர் மாத்தி கேட்கலாம், அந்த மாதிரி திங்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. பட் இருந்தாலும் நம்ம ஒரு கொஸ்டினை நம்ம எந்த அளவுக்கு ஃபோக்கஸ்டா சால்வ் பண்றோம், அது எந்த அளவுக்கு நம்மளோட மைண்ட்ல இருக்குங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அதனாலதான் ப்ராக்டிஸ் கொஸ்டின்ஸ் நிறைய சால்வ் பண்ணணும். ஸோ 3 golden rules. என்ன 3 golden rules? இதை பண்ணா நம்ம கிளியர் பண்ணிடலாமா, எக்ஸாம் அட்டம் பாஸ் பண்ணிடலாமா அப்படின்னு கேட்டா எஸ், டெஃபினட்டா எஸ் தான். ஸோ PYQ வித் எக்ஸ்பிளனேஷன். PYQs ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் ஒரு லாஸ்ட் ஒரு 4 to 5 years, லைக் டிசம்பர் 2018 இருந்து எடுத்துட்டா கூட ஓகே தான். 2018 இருந்து டில் நவ் திஸ் பாஸ்ட் இயர் 2021 அது வரைக்கும் இருக்க PYQs வித் எக்ஸ்பிளனேஷனோட நம்ம சால்வ் பண்ணோம்னா கண்டிப்பா ஈஸியா நம்ம நெக்ஸ்ட் டைம் கிளியர் பண்ணிடலாம். திங் என்னன்னா, இப்போ ஒரு கொஸ்டின் படிக்கிறோம்னா அந்த கொஸ்டினுக்கு 4 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா. அந்த நெக்ஸ்ட் டைம் அந்த கொஸ்டின் எப்படி இருக்கும்னா, அந்த 4 ஆப்ஷன்ல இருக்க ஒரு ஆப்ஷன் பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின் டிஃபரா வரும். ஸோ அதனாலதான் எக்ஸ்பிளனேஷனோட ஒரு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் படிக்கணுங்கிறது. லைக் அந்த 4 ஆப்ஷனையும் சேர்த்து படிக்கணும். The next thing will be cover theory of most important and repeated topics. So ஒவ்வொரு யூனிட்லயுமே இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் ரிப்பீட்டட் டாபிக்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும்னு சொன்னேன் இல்லையா. ஸோ அதுல இருக்க தியரி பார்த்து கண்டிப்பா கவர் பண்ணிக்கணும். பிகாஸ் ஒரு நியூமெரிக்கல் சால்வ் பண்றதுக்கு வில் டேக் டைம், லைக் 1 minute ஆகலாம். அது பேஸ்ட் அப்பான பர்சனோட மேத்தமெட்டிக்கல் எபிலிட்டி பொறுத்து தான் நீங்க எந்த அளவுக்கு ஸ்பீடா நியூமெரிக்கல் சால்வ் பண்ணுவீங்கிறது. பட் தியரிங்கிறது அப்படி இல்லை. ஸோ ஜஸ்ட் நம்ம பாக்குறோம், இட்ஸ் லைக் 1 mark தானே. ஸோ நமக்கு தியரி தெரிஞ்சா ஈஸியா ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ல ஆன்சர் மார்க் பண்ணிடலாம். ஸோ அதனால இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ், ரிப்பீட்டட் டாபிக்ஸ். ஸோ அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது, ஒவ்வொரு யூனிட்ஸ்ல தெரியாதுன்னா ஐ வில் பி டிஸ்கசிங் தோஸ் இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் repeated topics later in this slide. The next thing will be give full length mock test before taking NET exam. So ஆக்சுவலா ஒரு எக்ஸாம் நம்மளோட எக்ஸாம் டேட்டுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பா மார்க் டெஸ்ட் எடுத்துக்கணும். அட்லீஸ்ட் 3 மார்க் டெஸ்டாவது எடுத்துக்கணும். ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் UGC NET exam அட்டம் பண்றப்ப நான் என்னால நெட் மட்டும் தான் கிளியர் பண்ண முடிஞ்சது. I applied for both NET and JRF. என்னால JRF கிளியர் பண்ண முடியல.
the main reason என்னன்னா ரிவிஷன். நான் ரிவைஸ் பண்ணவே இல்லை, நிறைய டாபிக்ஸ் நான் ரிவைஸ் பண்ணல. செகண்ட் திங் இஸ் ஐ didn't take any மார்க் டெஸ்ட் எடுக்கல. மார்க் டெஸ்ட் எடுத்தா மட்டும்தான் அந்த லைக் ஆக்சுவல் எக்ஸாமோட செட்டப்க்கு நம்மளால ஒரு விசுவலைஸ் பண்ண முடியும். ஸோ 3 ஹவர்ஸ்ல நம்மளால எல்லா கொஸ்டின்ஸும் சால்வ் பண்ண முடியுதா, டைம் மேனேஜ் பண்ண முடியுதா, பேப்பர் 1க்கு நம்ம எவ்வளவு டைம் எடுத்துக்கிறோம், பேப்பர் 2க்கு எடுத்துக்கிறோம். ஸோ இங்க என்ன சொல்லலாம்னா பேப்பர் 1 நம்ம ஸ்கோரிங் பேப்பர்னு சொல்லலாம். பிகாஸ் பேப்பர் 1ல நம்ம கொஞ்சம் ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்கா இருந்துச்சு, அதுல ஒரு 40 மார்க்ஸ் எடுக்கிற அளவுக்கு நமக்கு எபிலிட்டி இருந்துச்சு அப்படின்னா பேப்பர் 2க்கு ரொம்ப கஷ்டம் கொடுக்க தேவையில்லை. ஸோ பேப்பர் 1 ஒரு ஸ்கோரிங் பேப்பர்னு கூட சொல்லலாம். அதுக்கு நீங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தும் படிக்கலாம். அந்த செகண்ட் திங் இஸ் ரிவிஷன். கண்டிப்பா ரிவிஷன் முக்கியம். பிகாஸ் இது எங்க நான் ரியலைஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா சேம் எக்ஸாம்லயே வந்து யூனிட் 6 சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங்ல வந்து cohesion coupling ஒரு டாபிக் இருக்கு. ஸோ அதுல வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் cohesion அண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கப்ளிங் பத்தி நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு. ஸோ அதுல இருந்து ஒரு கொஸ்டின் வந்துச்சு. ஸோ கொஸ்டின் என்னன்னா அதை வந்து நான் ஆர்டரா க்ரோனாலஜிக்கல் ஆர்டர்ல வந்து நான் ஆர்டர் பண்ணணும். தென் அது வந்து 7 to 8 டைப்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதனால நான் அதை வந்து ட்ரிக் வச்சு ஐ ரிமெம்பர் தட் கொஸ்டின். ஸோ அதை நான் அந்த கான்செப்ட் ரிவைஸ் பண்ணாதனால ஐ குடன்ட் ஏபிள் டு ரீகால் தட். என்னால ரீகால் பண்ணவே முடியல, ரொம்ப டைப் பண்ணி எனக்கு அந்த கொஸ்டின்ல டைம் தான் வேஸ்ட் ஆச்சு. ஸோ தட் டைம் ஐ ரியலைஸ் தட் ரிவிஷன் எவ்வளவு முக்கியங்கிறது. ஸோ நம்ம எவ்வளவுதான் படிச்சாலும் ரிவைஸ் பண்ணலன்னா நத்திங். எக்ஸாம் ஹால்ல நம்மளால அந்த டைம்ல அவங்க கொடுத்திருக்க டியூரேஷன்ல ரீகால் பண்ண முடியாது. ஸோ that's why revision is more important. That's what I mentioned here. 3 important things. If you are not revised means you are not prepared ன்னு அர்த்தம். Since even though the concept படிச்சிருக்கோம், அதை நம்ம ரிவைஸ் பண்ணலன்னா கண்டிப்பா நம்ம படிக்கல அப்படிங்கிற மீன் தான். Because I couldn't able to understand that question. Sorry, answer that question. That's the reason. Second thing will be consistency. Consistency in the sense, இப்ப நம்ம எக்ஸாம்க்கு படிக்கலாம் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கோம். Like exam will be in May or June or July, anything, any month. So consistency is very most important thing நான் சொல்வேன். Because இன்னைக்கு படிக்கிறோம் லைக் நார்த் இந்தியன் பீப்புள்ஸ் எல்லாம் இந்த எக்ஸாம் வந்து ஒரு யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் மாதிரி நினைச்சிட்டு படிக்கிறாங்க. லைக் அவங்க எல்லாம் ஒரு 1 டேக்கு 8 hours 6 hours 7 hours ஸ்பெண்ட் பண்றாங்க. ஸோ நம்மளால அவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாட்டியும் அட்லீஸ்ட் 2 hours or 3 hours 2 hours ஸ்பெண்ட் பண்ணாலே மோர் தேன் இனஃப் நான் நினைக்கிறேன். ஸோ 2 hours 3 hours அதுவும் டெய்லி படிக்கணும். லைக் இன்னைக்கு படிக்கிறோமா நாளைக்கும் படிக்கணும். இன்னைக்கு என்ன படிச்சோமோ அதை வந்து நாளைக்கு ஒரு ரிவைஸ் பண்ணிட்டு எகைன் நியூ டாபிக் படிக்கணும். ஸோ கன்சிஸ்டன்சி இஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட். Then time management. Like time management plays a big barrier in competitive examination. So கண்டிப்பா அந்த டைம்குள்ள ஒரு எக்ஸாம் முடிக்கிறோங்கிறது ரொம்ப கான்சியஸா இருக்கணும். லைக் நமக்கு பேப்பர் 1 பேப்பர் 2 இருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பேப்பர் 1 அட்டென்ட் பண்ணலாம், இல்ல 2 கூட அட்டென்ட் பண்ணலாம். ஏன்னா பேப்பர் 1 60 minutes அட்டென்ட் பண்ணணும். 60 minutesக்கு அப்புறம் பேப்பர் 1 கட் ஆயிரும். 2க்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா செஷன் ஷிஃப்ட் ஆயிருமான்னு கேட்டா இல்ல. சாஃப்ட்வேர் அந்த மாதிரி அவங்க டிசைன் பண்ணல. நம்ம வந்து 65 minutes 70 minutes கூட எடுத்து கூட பேப்பர் 1 பண்ணலாம். அந்த மாதிரி தான் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ நம்ம அந்த மாதிரி எடுத்துட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா பேப்பர் 2க்கு நமக்கு டைம் பத்தாது. ஸோ 60ங்கிறது 55 minutesக்குள்ள பேப்பர் 1 முடிச்சுட்டு தான் பேப்பர் 2க்கு நம்ம முடிஞ்சாதான் நம்மளால 2 hours சால்வ் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி 2 hours 100 questions இட்ஸ் வெரி சேலஞ்சிங் திங். ஸோ அதுக்கு தான் நிறைய ப்ராக்டிஸ் வேணும். தென் ஒன்லி வி கேன் சால்வ் தட் 100 questions in 2 hours. அதுல இன்னொரு ஒரு கிரிட்டிக்கலான திங் என்னன்னா நமக்கு தெரிஞ்ச கொஸ்டின் இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம படிச்ச கொஸ்டின்லாம் பிகினிங்ல இருக்காது. they'll keep in the middle like 50 60 plus அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் போகும்போது அங்க வச்சிருப்பாங்க or at the end வச்சிருப்பாங்க. சோ நமக்கு தெரிஞ்ச கொஸ்டின்ஸ் லேக் ஆஃப் டைம்னால நம்மளால சால்வ் பண்ண முடியாம போயிடும். இந்த மாதிரி நிறைய திங்ஸ் இருக்கு. அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும்னா மோஸ்ட்லி ஒரு கொஸ்டின் சால்வ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது இப்ப பேப்பர் 2 இப்ப ஓபன் பண்றீங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபர்ஸ்ட் 5 to 10 கொஸ்டின்ஸ் பார்த்துட்டு உடனே மிடில் போயிடணும், இல்லையா லாஸ்ட் போயிடணும். பிகாஸ் இதுல காம்ப்ரிஹென்ஷன் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வரும். பேப்பர் 1ல ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் இருக்க மாதிரி பேப்பர் 2லயும் காம்ப்ரிஹென்ஷன் இருக்கு. காம்ப்ரிஹென்ஷன் 2 யூனிட்ஸ்ல இருந்து வரலாம். லைக் 5th யூனிட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ல இருந்து வரலாம், தென் 6th யூனிட்ல இருந்து வரலாம். அதுக்குன்னே பர்டிகுலர் யூனிட்ஸ் இருக்கு. அந்த யூனிட்ஸ்ல இருந்து காம்ப்ரிஹென்ஷன் கொஸ்டின் வரும். அந்த காம்ப்ரிஹென்ஷன் கொஸ்டின் ரொம்ப டெட் ஈஸியா இருக்கும். திங்க் என்னன்னா அது சால்வ் பண்ண டைம் இருக்காது. பிகாஸ் அது 90th கொஸ்டினா வச்சிருப்பான். 90ல இருந்து 100 வரைக்கும் காம்ப்ரிஹென்ஷன் கொஸ்டினா இருக்கும். 90 to 95 then 96 to 100 ஒரு பேசேஜ் கொடுத்து 5 questions அந்த பேசேஜ் ரிலேட்டடா கேக்குறது. சோ the thing என்னன்னா நம்மளால டைம் மேனேஜ் பண்ண முடியாதனால அந்த கொஸ்டினை சால்வ் பண்ண முடியாம போயிடும். சோ அதனாலதான் மார்க் டெஸ்ட் எடுக்கணும். மார்க் டெஸ்ட் எடுத்தோம்னா ஆக்சுவல் எக்ஸாம் எப்படி இருக்குங்கிறத நம்மளால விசுவலைஸ் பண்ண முடியும். Okay. So now the most commonly asked areas from all units. So ஒவ்வொரு யூனிட்ஸ்ல இருந்து எந்தெந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேக்குறாங்கங்கறத நான் மென்ஷன் பண்ணிருக்கேன். Okay, for the first unit
discrete mathematics, graph theory. Graph theory ல இருந்து எந்த மாதிரி questions வரும் அப்படின்னா types of graph இருக்கு, various types of graphs இருக்கு. Bipartite, wheel, regular, complete, Euler, அது மாதிரி நிறைய graphs இருக்கு. இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். என்னன்னா நம்ம யூஜி படிச்சிருப்போம், பிஜி படிச்சிருப்போம், அதுல இருந்து வந்து நிறைய யூனிட்ஸ் படிச்சிருப்போம், லைக் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம், சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங், கம்ப்யூட்டர் நெட்வொர்க்ஸ், டிஸ்கிரிட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல படிச்சிருப்போம், அந்த மாதிரி எல்லாம் படிச்சிருப்போம். பட் அதை வந்து இவ்வளோ வந்து கான்செப்ட் ஓரியன்டா, இவ்வளோ டெப்தா நியூமெரிக்கல் சால்வ் பண்ணி படிச்சிருப்போமான்னு கேட்டா the answer will be no. இதை படிக்கிறப்ப நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் படிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும், even though we have completed our PG. That's the thing, most of the people couldn't able to clear this UGC NET examination. So exam point of view la and the syllabus கவர் பண்ணி அதுல இருந்து இம்பார்ட்டன்ட் क्वेश्चंस எடுத்து படிச்சா மட்டும் தான் கிளியர் பண்ண முடியும். சோ அதனால தான் நான் ஒவ்வொரு யூனிட்ல இருந்து என்னென்ன क्वेश्चंस மோஸ்ட் ரிப்பீட்டடா கேக்குறாங்க and எதுல இருந்து क्वेश्चन வருதுங்கறத ஸ்ப்ளிட் அப் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஓகே, சோ ஃபர்ஸ்ட் கிராஃப் தியரி. சோ இதுல வந்து கிராஃப் தியரில இருந்து क्वेश्चंस எப்படி இருக்கும்னா டிஃபரண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கிராஃப்ஸ் இருக்கு. சோ அதுல உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு கிராஃபோட பிக்சர் காமிச்சு அந்த கிராஃப்ல எந்த டைப் ஆஃப் கிராஃப் பாசிபிள்னு கேட்பாங்க. The next will be proportional logic. Proportional logic, it will be a statement related question. ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு அதை வந்து நம்ம மேத்தமெட்டிக்கல் நோட்டேஷன்ஸா கன்வெர்ட் பண்ணணும். அதுல 4 ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்து எது கரெக்ட்னு கேட்பாங்க. லைக் மேத்தமெட்டிக்கல் சிம்பிள்ஸ் செட் தியரியில யூஸ் பண்ணுவோம், அண்ட் ஆர் நாட், செட் டிஃபரன்ஸ், யூனியன், கன்கார்டினேஷன். ஸோ அது ரிலேட்டடா இருக்கும். The next will be Boolean function. பூலியன் ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒரு பூலியன் ஃபங்க்ஷன் எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்துட்டு அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம், இல்லைன்னா அதோட ஈக்குவலன்ட் என்ன. ஸோ சேம் அதே ஈக்குவேஷனை வச்சு இன்னொரு ஈக்குவலன்ட் ஃபைண்ட் பண்ண சொல்லுவாங்க. தட் வில் பி இன் பூலியன் ஃபங்க்ஷன்ஸ். The next will be group theory. Group theory வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட். இதுல வந்து 5 டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்கு group theoryல. ஸோ அது டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட். அது இட்ஸ் நாட் லைக் discrete mathematicsல அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் போர்ஷன் கூட சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் will be set theory, relations and functions. So set theory common நம்ம செட்ஸ் படிச்சிருப்போம், யூனியன், இன்டர்செக்ஷன், செட் டிஃபரன்ஸ். ஸோ அதெல்லாம் என்னென்ன ஆப்ரேஷன்ஸ் பெர்ஃபார்ம் பண்ணும். ஸோ அதெல்லாம் கிளப் பண்ணி ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும். தென் ரிலேஷன்ல எப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ரிலேஷன் இருக்கு, சிமெட்ரிக், ரிஃப்ளெக்சிவ், ஆன்டிசிமெட்ரிக், இர்ரிஃப்ளெக்சிவ். ஸோ ஒரு பெரிய ரிலேஷன் கொடுத்து அது எந்த டைப் ஆஃப் ரிலேஷன் ஃபாலோ பண்ணுதுன்னு கேட்கலாம், அந்த மாதிரி கேட்பாங்க. தென் ப்ராபபிலிட்டி, பெர்முடேஷன், காம்பினேஷன். இது நம்ம ஸ்கூல்ஸ்ல இருந்தே படிச்சிருப்போம். ஸோ இது ரிலேட்டடா 2 கொஸ்டின்ஸ் வரும். Probability வந்து ஒன்னு, permutation combination பேஸ் பண்ணி ஒரு question. Then the last thing will be optimization. So optimization எப்படி இருக்கும்னா it's a linear programming method. Like இதுல simple problems இருக்கு, complex problems இருக்கு. So optimization நீங்க சாய்ஸா கூட வச்சுக்கலாம், because அந்த டியூரேஷன்ல நம்மளால ஆப்டிமைசேஷன் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டா அது நோ தான். ஸோ அதனால சிம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே நம்ம சால்வ் பண்ணிக்கலாம். அது எல்லாமே நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம். கிராஃபிக்கல் மெத்தட், சிம்ப்ளெக்ஸ் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ற ஆப்டிமைசேஷன் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே நம்ம பார்த்துக்கலாம். அதெல்லாம் ஈஸியா 1 minute 2 minutesல சால்வ் பண்ணிடலாம். காம்ப்ளெக்ஸா கேட்கறது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஐட்ரேஷனுக்கு அப்புறம் அந்த ப்ராப்ளமோட ரிசல்ட் என்ன, செகண்ட் ஐட்ரேஷனுக்கு அப்புறம் ரிசல்ட் என்ன, அந்த மாதிரி கேட்டிருப்பாங்க. ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் யூ. ஸோ இந்த ஆப்டிமைசேஷன் வந்து மோஸ்ட் பீப்புள் சாய்ஸ்ல தான் வைப்பாங்க பிகாஸ் ஆஃப் டைம் லிமிட். ஃபிளிப்-ஃப்ளாப்ல நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபிளிப்-ஃப்ளாப் இருக்கு. ஜேகேடி, டாகிள், எஸ்ஆர், அந்த மாதிரி நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபிளிப்-ஃப்ளாப்ஸ் இருக்கு. ஸோ அந்த ஃபிளிப்-ஃப்ளாப்போட டயக்ராம் கொடுத்து அதோட கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன் கேட்கலாம். தென் டேபிள் கேட்கலாம், ஃபிளிப்-ஃப்ளாப்போட டேபிள் கேட்கலாம். தென் ஃப்ரம் மல்டிப்ளெக்சர், பர்டிகுலர் செட் ஆஃப் மல்டிப்ளெக்சர்ல இருந்து எவ்வளோ காம்பினேஷன் ஆஃப் மல்டிப்ளெக்சர் நம்மளால கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் மல்டிப்ளெக்சர் அண்ட் கவுண்டர்ஸ்ல இருந்து. Then this IEEE floating point is very, very important. The floating point conversions which related to IEEE. This is also a very important question. Then 8085 arithmetic. இது எப்படி இருக்கும்னா several arithmetic operations like add, that is related to processor. 8085 microprocessor ஓட operations base பண்ணி set of like operands perform பண்ணி ஒரு அக்யூமுலேட்டர்ல இருந்து ஒரு ஆபரேண்டை வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி அதுல ஆபரேஷன்ஸ் பெர்ஃபார்ம் பண்றதுக்கான क्वेश्चन இது. சோ இதுல இருந்து 2 क्वेश्चन யூசுவலா வரும் this 8085 ப்ராசஸ்ல இருந்து. then instruction cycle. then coming to addressing mode, it's a very important question. so இதுல வந்து various 12 types of addressing mode இருக்கு. so இதுல ஒரு 4 to 5 types வந்து match the following மாதிரி கேட்பாங்க addressing mode. then instruction formats. then risk and CISC is what's the difference between risk and CISC, அதோட characteristics தெரிஞ்சா மட்டும் தான் டிஃபரன்ஸ் என்னன்னு சொல்ல முடியும். then stack organization. it is also an important question. then instruction pipeline, cache memory, cache mapping. இது எல்லாமே numericals தான். so இதுக்குன்னு set of formulas இருக்கு. இந்த formulas தெரிஞ்சா மட்டும் தான் அந்த sum solve பண்ண முடியும். and cache memory and cache mapping very, very important. so இது அப்படியே unit 5 க்கு டேக் ஓவர் ஆகும். cache memory and stack organization அது ரெண்டுமே.
And for third unit, third unitலயே variety of subjects இருக்கு நான் சொன்னேன் இல்லையா. So we'll be having only 10 units, but subjects எடுத்தா we'll be having around 20 subjects. So first OOPS concepts based பண்ணி like inheritance, polymorphism, encapsulation அதுல இருந்து question பண்ணலாம். Then programming related C program or C++ or Java ஒரு ப்ரோக்ராம் டிஸ்ப்ளே பண்ணி அதோட அவுட்புட் என்னவா இருக்கும், ஆர் அதுல என்ன எரர் இருக்கு, அந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு 1 or 2 தான் இருக்கும். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு வந்து ப்ரோக்ராம்ல நீங்க அவ்வளவு ஸ்ட்ராங் இல்லைன்னு நினைச்சா அதை லீவ் பண்ணிக்கலாம். இட்ஸ் நாட் அ பிக் டீல். Then HTML, XML, Java applet is nothing but a small Java program. So அதை பேஸ் பண்ணி HTML tags பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின் இருக்கும். These and all from programming alone. So unit 3லயே இன்னொரு பார்ட் இருக்கு, அதுதான் CG, which is computer graphics. Computer graphics வந்து ஃபுல்லாமே நியூமெரிக்கல்ஸ் மட்டும் தான் வரும். ஸோ இது கொஞ்சம் ரொம்ப டீடியஸான பார்ட் சிஜிங்கிறது. ஸோ இதுக்கு நிறைய ஃபார்முலாஸ் நம்ம ரிமெம்பர் பண்ணணும். எல்லாமே ஈஸி தான், எல்லாமே ஷார்ட்கட் தான். ஷார்ட்கட் அண்ட் ட்ரிக் தெரிஞ்சா ஈஸியா சால்வ் பண்ணிடலாம். வித்தின் தட் டைம் சால்வ் பண்ணிடலாம். தட் இஸ் த திங். ஸோ லைன் டிராயிங் அல்காரிதம், DDA, பிரசன்ஹாம், இது ரெண்டுக்குமே யூனிக் ஃபார்முலாஸ் இருக்கு. த மோஸ்ட் காமன்லி ஆஸ்க்ட் கொஸ்டின் DDA அல்காரிதம் அண்ட் பிரசன்ஹாம். And 2D transformation எடுத்து அதுல 5 types இருக்கு, like translation, rotation, scaling, shearing, 5 types இருக்கு. Then coming to clipping algorithms, அதுலயுமே line clipping, point clipping இருக்கு. இதுல questions எப்படி இருக்குன்னா different algorithms கொடுத்து எது line clipping, எது point clipping அந்த மாதிரி கேட்கலாம். Then எந்த ஒரு கான்செப்ட், எந்த ஒரு கொஸ்டின் ஒரு ப்ராப்ளம்னு எடுத்துட்டாலும் அதை கான்செப்ட் ஓரியன்டா படிச்சா மட்டும்தான் அதை நம்மளால ப்ராக்டிக்கலா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும். ஸோ அதனாலதான் கான்செப்ட் வந்து தியரி கான்செப்டை நம்ம ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா கவர் பண்ணணுங்கிறது. ஸோ இட்ஸ் NTA எக்ஸாம். ஒரு ப்ரொஃபஸரை வந்து குவாலிஃபை பண்ற எக்ஸாம் அப்படின்னா கண்டிப்பா நமக்கு அந்த எபிலிட்டி இருக்கான்னு டெஸ்ட் பண்றதுக்கான எக்ஸாம் தான். ஸோ ஒரு ஃபேக்கல்ட்டியால எந்த அளவுக்கு ஒரு கான்செப்ட் உள்வாங்கிக்கிட்டு அதை வந்து ப்ராக்டிக்கலா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியுங்கிறத டெஸ்ட் பண்றதுக்கான எக்ஸாம் தான் இது. ஸோ அதனாலதான் நம்ம எந்த ஒரு கான்செப்ட் படிச்சாலும் அதோட ப்ராக்டிக்கல் அப்ளிகபிலிட்டி நம்ம கண்டிப்பா படிச்சிருக்கணும். தென் பேசர் அண்ட் பி ஸ்ப்ளைன் கர்வ்ஸ், இதுல இருந்து ஸ்டேட்மெண்ட் ரிலேட்டட் கொஸ்டின்ஸ் வரும். லைக் அதாவது ஸ்டேட்மெண்ட் 3 ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்து எந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ட்ரூன்னு கேட்கலாம். And then video display devices, we having a variety of video display devices. Okay, so video display devices நடத்தா CRT monitors. So அதோட components என்ன, different raster and random scan devices. So அந்த மாதிரி நிறைய கான்செப்ட்ஸ் இருக்கு. And most probably கம்ப்யூட்டர் கிராஃபிக்ஸ்ல இருந்து நியூமெரிக்கல்ஸ் தான் வரும்னு சொன்னேன். லைக் ஒரு ஃப்ரேம் பஃபர், இப்போ நம்ம டெலிவிஷன் பாக்குறோம். ஸோ அதோட ஃப்ரேம் பஃபர், அதோட ரெசல்யூஷன், ரெஃப்ரெஷ் ரேட், நமக்கு வந்து லைக் வீடியோ பாக்குறோம், அந்த வீடியோ எவ்வளோ டைமுக்கு அது ரெஃப்ரெஷ் ரேட் என்ன, அதோட ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோ என்ன, ஆக்சஸ் டைம் என்ன. ஸோ அது ரிலேட்டடான கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் மோஸ்ட்லி வரும். தென் கமிங் டு யூனிட் 4 DBMS. ஸோ DBMSல இருந்து லைக் 12 to 13 கொஸ்டின்ஸ் வரும். இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் யூனிட் அண்ட் ஆல்சோ வெரி வெரி ஈஸி யூனிட். அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டோம், நிறைய சால்வ் பண்ணோம்னா இட்ஸ் வெரி டெட்லி ஈஸி யூனிட்னு சொல்லலாம் DBMS. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் திங் வில் பி 3 ஸ்கீமா ஆர்கிடெக்சர். ஸோ ஒரு DBMS ஓட ஆர்கிடெக்சர் என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ அதோட காம்பனன்ட்ஸ் பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின் இருக்கும். The next will be ER diagram, which is an entity relationship diagram. இதுல எப்படி இருக்குன்னா ஒரு ER diagram கொடுத்திருப்பாங்க. நம்ம PGsல எல்லாம் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. Entity relationship diagram, like UML use case diagram, activity diagram. ஸோ ஒரு டயக்ராம் கொடுத்து அந்த டயக்ராம்ல இருந்து எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் டேபிள்ஸ் நம்மளால கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண முடியுங்கிறது கேட்பாங்க. அது ரிலேட்டடா 2 to 3 கொஸ்டின்ஸ் வரலாம் அதுல இருந்து. Then SQL query. SQL query ல இருந்து 5 questions வரும். It's a comprehension question. SQL query ஒரு big query கொடுத்து, it's not a complex one. அதை வந்து அந்த query understand பண்ணிட்டோம், each word, each line ரீட் பண்ணோம்னா அது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். அதுல இருந்து 5 questions ஆன்சர் பண்ற மாதிரி இருக்கும். The next will be the most important concept and most favorite concept னு சொல்லலாம் NTM-ஓட, like normalization. Normalizationல இருந்து என்னென்ன இருக்குன்னா functional dependency and decomposition. லைக் எப்படின்னா ஒரு ரிலேஷன், ஒரு பர்டிகுலர் ரிலேஷன் இஸ் நத்திங் பட் அ டேபிள். ஒரு டேட்டாபேஸ் டேபிள் கொடுத்து, ஸோ அதோட ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி ப்ரிசர்வ் ஆயிருக்கா, அந்த டேபிள் டீகம்போஸ் ஆனா அது லாஸ் ஆகுமா, லாஸ்லெஸ்ஸா இருக்குமா, தென் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஜாயின் ஆப்ரேஷன்ஸ் பெர்ஃபார்ம் பண்ண சொல்லுவாங்க ஒரு டேபிள்ல. ஸோ தட் வில் பி தேர் இன் நார்மலைசேஷன். In concurrency control, we'll be having logging techniques, then concurrency control protocols எல்லாம் இருக்கு. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின்ஸ் வரும். And this concurrency control and another concept is known as serializability. அது ரெண்டுமே ரொம்ப important. Like ஒரு schedule, these two are related to transactions. இப்போ நம்ம transactions பண்றோம் இல்லையா, பேங்க் டிரான்சாக்ஷன் ஆகட்டும், எனி டிரான்சாக்ஷன்ஸ் எது எடுத்துட்டாலும், ஸோ டிரான்சாக்ஷன் ரிலேட்டட் கொஸ்டின்ஸ் அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சீரியலைசபிலிட்டி அண்ட் திஸ் கன்கரன்சி கண்ட்ரோல், ஸோ அதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படிக்கணும். ஸோ இதெல்லாம் தான் நம்ம சால்வ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். பேலன்ஸ் இருக்கிற டேட்டா மைனிங், பிக் டேட்டா, ஸோ தீஸ் டூ இது எல்லாமே வந்து கான்செப்ட் ரிலேட்டட். ஜஸ்ட் கான்செப்ட் தெரிஞ்சா போதும். அதுவும் வந்து
லைக் ரொம்ப தெரிஞ்சுக்கணும் அவசியம் இல்லை. ஐ பி ஹேவிங் சஃபிஷியன்ட் நோட்ஸ். ஸோ அதை படிச்சாலே அதுல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் நம்மளால ஈஸியா ஆன்சர் பண்ண முடியும். Then the last thing is referential integrity. Referential integrity in the sense if we are having a foreign key relationship, we'll speak about referential integrity. So இதுல இருந்து previous past year 2021 ல இருந்து questions வந்துருந்துச்சு referential integrity பேஸ் பண்ணி. இது வந்து ஒரு 5 மார்க் questions லைக் comprehension question வந்துருந்துச்சு. ஒரு டேபிள் கொடுத்து அதுல referential integrity ஐடென்டிஃபை பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க. தென் பிரைமரி கீ ஃபைண்ட் பண்ண சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி சிம்பிள் விஷயம் லைக் இந்த எக்ஸாமுக்கு நம்ம படிக்கிறோம்னா சிலபஸ் பார்க்க வாஸ்டா இருக்கு, காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்கு. பட் அது நம்ம இந்த உள்ள போறதுக்கு முன்னாடி சில பேசிக்கான சிம்பிள் விஷயம்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். which we have studied in our UGs and PGs. அதுல கொஞ்சம் நம்ம தெளிவா இருந்தோம்னாலே இதுல நம்ம சஸ்டெயின் ஆயிடலாம். Next will be Unit 5. Unit 5 will be operating systems. So first thing, CPU scheduling, very most important topic. So இதுல இருந்து 2 to 3 questions இருக்கும். CPU scheduling algorithms இருக்கு லைக் first come first serve, round robin, shortest job first, priority scheduling, அந்த மாதிரி 5 to 6 different types of algorithms இருக்கு. ஒவ்வொரு அல்காரிதம்க்கு ஒவ்வொரு ப்ரொசீஜர் இருக்கு. தெரிஞ்சுக்கிற வரைக்கும் தான் கஷ்டம், தெரிஞ்சுக்கிட்டா ரொம்ப ஈஸி நான் சொல்வேன். லைக் கொஸ்டின்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா செட் ஆஃப் ப்ராசஸ் கொடுத்துருப்பாங்க, ஒவ்வொரு ப்ராசஸோட அரைவல் டைம், பர்ஸ்ட் டைம்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதுக்கு நமக்கு கான் சார்ட் கேட்கலாம். கான் சார்ட் இஸ் நத்திங் பட் ஷெட்யூல். ஒவ்வொரு ப்ராசஸும் எந்த ஆர்டர்ல சிபியூல எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம். தென் ஒவ்வொரு ப்ராசஸும் வந்து எவ்வளவு நேரம் அது போய் சிபியூல எக்ஸிக்யூட் ஆகிறதுக்கு வெயிட் பண்ணும், லைக் வெயிட்டிங் டைம், டர்ன் அரவுண்ட் டைம், அது மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். ஸோ இட்ஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் சிபியூ ஷெட்யூலிங். தென் டெட்லாக், இட்ஸ் ஆல்சோ another concept in operating systems. So deadlock னு எடுத்துட்டு அதுல 4 types இருக்கு லைக் deadlock detection, recovery, avoidance, prevention, 4 types இருக்கு. So this Banker's algorithm is related to deadlock detection and avoidance. So இந்த Banker's algorithmக்கு ஒரு செட் ஆஃப் மெத்தடாலஜி இருக்கு, அதை யூஸ் பண்ணி இந்த சம் சால்வ் பண்ணணும். லைக் ஒரு சிஸ்டம் வந்து சேஃபா இருக்கா இல்ல அன்சேஃபா இருக்கான்னு டிட்டர்மைன் பண்றது தான் this Banker's algorithm. Then next will be critical section problem. ஸோ இது வந்து ஒரு ப்ரோக்ராமேட்டிக்கா இருக்கும் லைக் C or C++ ப்ரோக்ராம் மாதிரி லைக் லூப் ரிலேட்டடா கொடுத்துருப்பாங்க திஸ் கிரிட்டிக்கல் செக்ஷன் ப்ராப்ளம். The next will be paging and segmentation. So this is a big concept. Paging segmentationங்கிறது OSல ஒரு another big conceptனு சொல்லலாம். பிகாஸ் இதுல வந்து எக்ஸ்டர்னல் அண்ட் இன்டர்னல் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் இருக்கும். ஸோ எது வந்து இன்டர்னல் எக்ஸ்டர்னல் ஃப்ராக்மெண்டேஷனை வந்து சப்போர்ட் பண்ணுது, ஸோ அதெல்லாம் நம்ம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். The next will be page replacement algorithms. Yes, lots of page replacement algorithms are there. First in first out, least recently used, most recently used, அந்த மாதிரி 4 to 5 algorithms இருக்கு. ஸோ ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு ரூல் இருக்கு, அது தெரிஞ்சாதான் நம்ம சால்வ் பண்ண முடியும். கொஸ்டின் எப்படி இருக்கும்னா 2 or 3 அல்காரிதம்ஸை கம்பைன் பண்ணி தான் ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும். ஸோ நிறைய அல்காரிதம் இருக்கே, நம்ம ஒரு அல்காரிதம் மட்டும் எது இம்பார்ட்டன்ட்னு படுதோ அதை படிச்சுக்கலாம்னா கண்டிப்பா கூடாது. 4 அல்காரிதம் இருக்குன்னா எனி 2 அல்காரிதம் கம்பைன் பண்ணி தான் ஒரு கொஸ்டினா இருக்கும். ஸோ கண்டிப்பா எல்லா அல்காரிதம்ஸோட ரூல் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். இட்ஸ் நாட் வெரி டிஃபிகல்ட். ஒரு சம்ம ஃபர்ஸ்ட் டைம் சால்வ் பண்றப்ப கஷ்டமா இருக்கா, செகண்ட் டைம் சால்வ் பண்ற, தேர்ட் டைம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஆயிடும். ஸோ தட்ஸ் த திங், ப்ராக்டிஸ் இருந்தா போதும், எல்லாமே ஈஸி ஆயிடும். Next will be semaphore. Semaphores in the sense it will be there will be 2 types like counting and binary, 2 types of semaphores இருக்கு. Then disk scheduling. So it is also having certain types of algorithm, 4 to 5 algorithms இருக்கு. Disk scheduling மட்டும் dedicated algorithms இருக்கு. So அது 6 types and அதோட ரூல் என்ன, working process என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். அண்ட் இந்த அல்காரிதம்ஸ் எல்லாமே லிஸ்ட் ஆஃப் அல்காரிதம்ஸா இருக்கறனாலே ஒவ்வொரு அல்காரிதமும் ஒவ்வொரு கொஸ்டினும் வந்து லைக் ஒரு அல்காரிதம் மென்ஷன் பண்ணி மட்டும் ஒரு டாபிக்ல இருந்து கொஸ்டின் வராது. 2 to 3 கம்பைன் பண்ணி தான் கொஸ்டின் வரும். That's why you need to study all the algorithms coming under a particular topic. Okay. Then last time disk schedulingலே வந்து டிஸ்கோட ஆர்கிடெக்சரை வச்சு ஒரு காம்ப்ரிஹென்ஷன் கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க. அதை யாருமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலன்னு தான் நினைக்கிறேன். பிகாஸ் நானே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல. லைக் ஐ saw the reviews also. அது எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா டிஸ்க் ஆர்கிடெக்சரோட ஒரு டயக்ராம், ஒரு டிஸ்க்னா ஒரு டிஸ்க் எப்படி ரொட்டேட் பண்ணுது, அதுல எவ்வளவு ட்ராக் இருக்கு, செக்டார்ஸ் இருக்கு, எவ்வளவு டேட்டா அதனால ஸ்டோர் பண்ண முடியும், அந்த டிஸ்கோட சைஸ் என்ன, ஆக்சஸ் டைம் என்ன, டிரான்ஸ்ஃபர் டைம் எல்லாமே பேஸ் பண்ணி அந்த கொஸ்டின். இட்ஸ் அ காம்ப்ரிஹென்ஷன் கொஸ்டின். லைக் காம்ப்ரிஹென்ஷன் இந்த சென்ஸ் அந்த கொஸ்டின்ல இருந்து 5 கொஸ்டின்ஸ் which means 10 marks. ஸோ அந்த கான்செப்ட் தெரியலன்னா 10 marks gone. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம எதுக்கெல்லாம் ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்கணும், இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும்னு நம்ம தான் கண்டிப்பா ஐடென்டிஃபை பண்ணி வச்சிருக்கணும். ஸோ இந்த யூனிட் 5லயே பார்த்தோம்னாலே இதுல இருந்து காம்ப்ரிஹென்ஷன் கொஸ்டின் வருது, which means 10 marks ஈஸியா இதுல ஸ்கோர் பண்ணலாம். அண்ட் ப்ரீவியஸ் யூனிட் பார்த்தோம், யூனிட் 4, அதுல SQL queries. ஸோ அதுல இருந்து will be having 5 questions which we can score 10 marks easily. So marks தான் எல்லாமே. இப்போ ஒரு 100 questions நம்மளால ஒரு 50 to 60 questions சால்வ் பண்ண முடிஞ்சாலே போதும், ஈஸியா அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபசர் குவாலிஃபை ஆயிடலாம்.
Then the next thing will be Linux OS la enna irukuna comments. So Linux la enna comments use பண்றாங்க, so அதை பேஸ் பண்ணி question இருக்கும். Then kernels பேஸ் பண்ணி இருக்கும். Then we'll be having some Unix commands also. So these will be asked in Unit 5. Next, Unit 6. Unit 6 is software engineering. Software engineering la process model. Process model, different types of process model irukku. Waterfall, spiral, and most important agile model. Agile model liye variety of agile model irukku. And spiral model it's a risk management model. So adum it's a favorite question nu sollalam. Adulundu questions vandute irukku. ஏன்னா இவ்ளோ கான்செப்ட்ஸ் வந்து லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிருக்கேன்னா ஒரு யூனிட்ல இருந்து will be having 12 question. லைக் ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்லாம் பார்த்தோம்னா அதுல இருந்து 15 questions கேட்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் டிஸ்கிரிட் மேத்தமெட்டிக்ஸ்ல இருந்து. ஸோ எந்த யூனிட்டுக்கு வந்து ரொம்ப வெயிட்டேஜ் எதுக்கு நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்கணுங்கிறத நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணி வச்சுக்கணும். ஸோ தட்ஸ் வை நான் இவ்வளோ எலாபரேட்டடா எல்லாத்தையுமே சொல்றேன். தென் ப்ராசஸ் லைஃப் சைக்கிள், ஒரு ப்ராசஸோட லைஃப் சைக்கிள், அதுல என்னென்ன காம்பனன்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி இருக்கு கொஸ்டின்ஸ். தென் எஸ்ஆர்எஸ் டாக்குமெண்ட் இஸ் நத்திங் பட் சாஃப்ட்வேர் ரெக்யர்மெண்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன், அதுல என்னென்னலாம் இருக்கும், ஸோ அதோட ஃபேக்டர்ஸ் என்ன அந்த மாதிரி கொஸ்டின். தென் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் ரிலேட்டட் லைக் குவாலிட்டி ஃபேக்டர்ஸ் இன் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட். தென் கப்ளிங் அண்ட் கோஹிஷன், ஐ டோல்ட் யூ நோ திஸ் இஸ் ரிப்பீட்டட்லி ஆஸ்க். கப்ளிங்னா என்ன, கோஹிஷன்னா என்னன்னு ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும், கான்செப்ட் தெரிஞ்சுக்கணும், அதோட டைப்ஸ், அதை அந்த சீக்வென்ஷியலா ஆர்டர் பண்ண தெரிஞ்சுக்கணும், அக்கார்டிங் டு தேர் பெஸ்ட் அண்ட் மோஸ்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பேஸ் பண்ணி அதை ஆர்டரிங் தெரிஞ்சுக்கணும். Then Unit 6 layum now will be having more numericals. Numericals one first thing is COCOMO model, constructive cost model. So idhula the numericals varum like effort calculation and the mari sums irukum. Then cyclomatic complexity. So it is a 5 mark comprehension question. Sorry, 10 mark comprehension question. There will be 5 questions here. Cyclomatic complexity idu edukkaga use pandrom appadina ஒரு ப்ரோக்ராம், எனி ப்ரோக்ராம், மேபி C or C++, ஒரு ப்ரோக்ராம்ல எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ட் பாத்ஸ் இருக்கு, எவ்வளவு ப்ரெடிகேட் நோட்ஸ் இருக்கு, எவ்வளவு பவுண்டட் அண்ட் அன்பவுண்டட் ரீஜியன் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஃபைண்ட் பண்றதா சைக்ளோமேட்டிக் காம்ப்ளெக்சிட்டி. இட்ஸ் வெரி வெரி டெட் ஈஸி கொஸ்டின். ஸோ இதுல இருந்து டிசம்பர் 2019 இருந்து கேட்டிருந்தாங்க காம்ப்ரிஹென்ஷன் கொஸ்டினா. நெக்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் ஷெட்யூலிங் அண்ட் ஸ்டாஃபிங். ஸோ இது யூஸ் பண்ணி நம்ம எஃபோர்ட் அண்ட் டைம் கால்குலேட் பண்ணலாம். So this is also an important question. The most important thing, ஒரு சாஃப்ட்வேர்னாலே அது கண்டிப்பா டெஸ்டிங் ஒன்று இருக்கணும், அப்பதான் அது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுங்கிறத நம்மளால சொல்ல முடியும். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டெஸ்டிங் இருக்கு. யூனிட், சிஸ்டம், இன்டகிரேஷன், ஒயிட் அண்ட் பிளாக், தென் ஆல்பா பீட்டா. ஸோ ஆல்பா பீட்டா இஸ் a commonly asked question in testing. லைக் அந்த டெஸ்டிங் யார் பண்ணுவா, எங்க பண்ணுவா, கஸ்டமர் சைடா, டெவலப்பர் சைடா, who will be doing that. So everything we need to know. Then the difference between definition and the difference of reverse and re-engineering. இது கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கணும் for Unit 6. Next will be Unit 7. Unit 7 will be data structures and algorithms. Okay, first will be stack and queue. So this stack and queue ரெண்டையுமே combine பண்ணி question இருக்கும். Like it's a numerical question மாதிரி தான் இருக்கும். Stack and queue. Then linked list. Based on the linked list, nodes based பண்ணி question இருக்கும். Then binary and binary search tree. கண்டிப்பா அது ரெண்டுக்கான டிஃபரன்ஸ் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். ரெண்டுமே சேம் கிடையாது. செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் இருக்கு. பைனரிக்கும் பைனரி சர்ச் ட்ரீயும் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ற மாதிரி அது தெரிஞ்சுக்கணும். அண்ட் B tree and B plus tree. I told you no. இந்த கொஸ்டின் வந்து நான் சால்வே பண்ணாம நான் மார்க் பண்ணேன். பிகாஸ் அந்த அளவுக்கு அந்த கொஸ்டின் எனக்கு ரொம்ப ஃபெமிலியரா இருந்துச்சு. ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின். இந்த கான்செப்ட் இப்ப நியூவா தான் கேரி அவுட் ஆயிட்டு இருக்கு. லைக் 2019ல இருந்து அந்த B tree, B plus tree எல்லாம் கேரி அவுட் ஆகுது. லைக் மாஸ்டர்ஸ் தியரம்லாம். ஸோ அதுல இருந்து வர கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே வந்து அப்படி பார்க்கும்போது ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். ஸோ அது கான்செப்ட் வந்து என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே ஈஸியா சால்வ் பண்ணிடலாம். எவ்ரிதிங் என்னன்னா இட் ஹேஸ் அ ஃபார்முலா, இட் ஹேஸ் அ செட் ஆஃப் ஃபார்முலாஸ் இருக்கு. பட் மாஸ்டர்ஸ் தியரம் எடுத்தால் அதுக்கு ஃபார்முலாஸ் இருக்கு. அண்ட் ஆல்சோ டிஃப்ரெண்ட் அல்காரிதம்ஸ் லைக் கிரீடி அண்ட் டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங். ஸோ என்னென்ன அல்காரிதம்ஸ் எல்லாம் கிரீடியில வரும், என்னென்னலாம் டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங், அது கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ ஒவ்வொன்னோட ரோல் என்ன, கிரீடி எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணும், டைனமிக் எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணும், அது தெரிஞ்சிருக்கணும். Next will be minimum spanning tree. Minimum spanning tree, there will be two most famous algorithms, Prim's and Kruskal's algorithm. So either this or that. அது மாதிரி தான் கண்டிப்பா அது ரெண்டு ஏதோ ஒரு அல்காரிதம் क्वेश्चन பேப்பர்ல இருக்கு. அது சால்வ் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும். That will be more easy. Like ஒரு minimum cost calculate பண்றது தான். That is known as minimum spanning tree. Next is BFS and DFS, breadth first search and depth first search. So last time question எப்படி இருந்துச்சுன்னா ஒரு ட்ரீ கொடுத்து லைக் ஒரு பைனரி ட்ரீ கொடுத்து அதுல வந்து அந்த ட்ரீயோட breadth first search calculate பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ இப்படித்தான் இருக்கும். அப்ப அதோட ஒர்க்கிங் தெரிஞ்சா மட்டும்தான் அந்த சம்ம நம்ம சால்வ் பண்ண முடியும். தென் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் வந்து என்ன சொன்னா ஹேஷிங். நான் இங்க மென்ஷன் பண்ணல. ஹேஷிங் இஸ் a very important concept in data structure. அதுல 3 டைப்ஸ் இருக்கு, லீனியர், குவாட்ரட்டிக், தென் டபுள் ஹேஷிங்.
Then each category, each type has its unique formula. ஒவ்வொரு unique formula இருக்கு. Very easy. மூணே டிஃபரன்ஷியேட் பண்ற மாதிரி ஈஸியா தான் இருக்கும் ஃபார்முலா. ஸோ அது தெரிஞ்சுக்கிட்டா ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். தென் ஹேஷிங்ல இருந்து இம்பார்ட்டண்டா கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே ரிப்பீட் ஆயிடுச்சு. Then the next unit will be TOC. TOC will be theory of computation. So in the unit 8, the TOC இந்த syllabus பார்த்தாலே எல்லாருக்குமே ஸ்ட்ரேஞ்சா இருக்கும். Because I didn't study this unit, particular unit from any of my undergraduation or post graduation. நான் இந்த யூனிட் படிச்சதே இல்லை. ஸோ நீங்களும் அப்படித்தான் படிச்சிருக்கவே மாட்டீங்க. அதனால அதை பார்க்கவே ரொம்ப ஸ்ட்ரேஞ்சா இருக்கும். பட் ஆனா இதுதான் இருக்கிறதே வெரி ஈஸி யூனிட். அண்ட் இது வந்து 11 to 12 கொஸ்டின்ஸ் வரும். 13 to 14 கொஸ்டின்ஸ் கூட ஒரு இயர் வந்துருந்துச்சு. பிஃபோர் பார்க்கும்போது லைக் 2015-16 அண்ட் ஆல் இந்த யூனிட்டுக்கு அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்கல. பட் இப்போ பை கரண்ட் பார்க்கும்போது இந்த யூனிட்ஸ்க்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. இது அவ்வளோ டிஃபிகல்ட்டான யூனிட்டும் இல்லை. இப்போ ஒரு லாங்குவேஜ் இங்கிலீஷ்னு எடுத்துட்டோம்னா அதுக்குன்னு சில கிராமர் இருக்கு. இங்கிலீஷ்ல நம்ம பேசுறோம் அப்படின்னா அதுக்குன்னு சில கிராமர் இருக்கு, ஸ்ட்ரிங் இருக்கு, ரூல்ஸ் இருக்கு, இதை இப்படித்தான் பேசணும் அப்படிங்கிற சில கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு. அதே மாதிரிதான் TOC is nothing but theory of computation. ஒரு கம்ப்யூட்டேஷன்னா என்ன? இட்ஸ் நத்திங் பட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக். ஒன்று பண்றோம் அப்படின்னா இப்போ ஒரு மெஷினுக்கு பண்றோம்னா அதுக்கு சில ரூல்ஸ் இருக்கு. லைக் மெஷின் இந்த லாங்குவேஜ் தான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கும், இந்த லாங்குவேஜ் மட்டும்தான் அதுக்கு தெரியும். ஸோ அந்த மாதிரி விஷயம் இருக்கு. அதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். இட்ஸ் மோர் ஆர் லெஸ் ரொம்ப ஈஸியா தான் இருக்கும். ஸோ DFA, NFA is the finite automata. It's a type of it's an important topic coming under this unit, deterministic and non-deterministic finite automata. Then push down automata, which is PDA. Then types of language. என்ன type of language? I have a chart. ஒரே ஒரு chart தான். அந்த ஒரு chart படிஞ்சாலே என்ன type of language இருக்கு, grammar இருக்கு, லைக் என்ன டைப் ஆஃப் மெஷின்ஸ், எதை வந்து ஃபாலோ பண்ணுது எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கலாம். வித்தின் ஒன் சார்ட் யூல் பி ஏபிள் டு ஆன்சர் 2 questions. ஸோ எவ்ரிதிங் வில் பி ஈஸி. ஸோ நம்ம எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்றோம், எப்படி மெட்டீரியல் கலெக்ட் பண்றோம், எந்த மாதிரி நோட்ஸ் நம்ம கிட்ட இருக்குங்கிறத பேஸ் பண்ணி தான் எதுவுமே. நம்ம சிலபஸை பார்க்கும்போது வாஸ்டா இருக்கும், டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும். பட் நம்ம கிட்ட இருக்க இன்புட் வச்சே நம்ம ஈஸியா அவுட்புட் கெயின் பண்ணிடலாம். தட்ஸ் வாட். The next one will be Chomsky hierarchy. So it has some predefined rules. It's a very important question. Chomsky hierarchy, it's another important question. Then regular grammar. ஒரு grammar எப்படி ரெகுலர்னு சொல்லலாம், அந்த மாதிரி லிஸ்ட் ஆஃப் கிராமர்ஸ் கொடுத்துட்டு அதுல ரெகுலர் கிராமர் என்னன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். ஸோ எல்லாமே ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும்னா கான்செப்ட் தெரிஞ்சுக்கணும். கான்செப்ட் தெரிஞ்சா மட்டும்தான் we can apply there. Then parser types. So this parser, symbol table, code optimization இதெல்லாம் கம்பைலர்ல வரும். யூனிட் 8லயே 2 சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கு. One is TOC, another is compiler. Parser types ன்னு பார்த்துட்டா 2 types of parser இருக்கு, லைக் டாப் டவுன் அண்ட் பாட்டம் அப். தென் அந்த டாப் டவுன் பாட்டம் அப்ல SL, லைக் I forgot those names, LALR, SLR, LL1 parser, அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் parsers இருக்கு. ஸோ கொஸ்டின் எதுல இருந்து வரும்னா அந்த டைப் ஆஃப் பார்சர்ல இருந்து தான் வரும். அது ஒவ்வொன்னோட ஸ்பெசிபிக் அப்ளிகேஷன் பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். Then simple table ஓட purpose என்ன, அந்த மாதிரி question இருக்கும். Then code optimization has variety of techniques. So what are the techniques in code optimization? So these are the things from unit 8. Now unit 9. Unit 9 is completely dedicated to numericals னு சொல்லலாம். Most of the questions numericals ல இருந்தா வரும். Like I have given here no bandwidth, throughput, latency, இது எல்லாமே இந்த 3 டேர்முக்கான டிஃபரன்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும். And there is a specific formula for each and everything. So the formulas என்ன lots of formulas இருக்கு இந்த யூனிட்க்கு மட்டும். ஸோ அதெல்லாம் ரிமெம்பர் பண்ணா மட்டும் தான் ஆன்சர் பண்ண முடியும். தென் நாய்ஸி சேனல், நாய்ஸ்லெஸ் சேனல், ஒவ்வொன்னோட பிட் ரேட் என்ன, பாட் ரேட் என்ன, அதுக்கான சில டெடிகேட்டட் ஃபார்முலாஸ் இருக்கு. தென் where you will be applying numericals. Then you will be having sliding window protocols, which is stop and wait, go back and selective report. அந்த மாதிரி சில செட் ஆஃப் ப்ரோட்டோகால்ஸ் இருக்கு. ஒவ்வொரு ப்ரோட்டோகால்ஸ்க்குமே டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்முலாஸ் இருக்கு. அதெல்லாம் தெரிஞ்சா மட்டும் தான் சால்வ் பண்ண முடியும். தென் OSI layers, it's a commonly asked question. OSI layer and TCP layer, which layer will be performing what? ஒவ்வொரு லேயரோட ப்ரோட்டோகால்ஸ் என்ன, அதோட யூஸ் என்ன, எங்க அதை அப்ளை பண்றோங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும். தென் எரர் டிடெக்ஷன் அண்ட் கரெக்ஷன். ஸோ என்னென்ன எரர் டிடெக்ஷன் மெத்தட்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன, கரெக்ஷன் மெத்தட்ஸ் எல்லாம் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும். Then classless and classful addressing. இது ரெண்டுமே IP address find பண்றதுக்கான questions. Classless and classful. It's a very vast topic. Classless and classful addressing. So கண்டிப்பா அது ரொம்ப டீடைலா தெரிஞ்சிருந்தா மட்டும்தான் questions ஆன்சர் பண்ண முடியும். இதுல இருந்து 3 to 4 questions கூட வரலாம். லைக் எந்த IP address எந்த கிளாஸோட பிலாங் ஆயிருக்கு. Then how to find, okay, இன்னொரு ஆர்கனைசேஷனோட நெட்வொர்க்கை வச்சு எப்படி IP address நம்மளால ஃபைண்ட் பண்ண முடியும். ஸோ எவ்ரிதிங் கிளாஸோட எப்படி, கிளாஸ் இல்லாம எப்படி. That's what classful and classless. Then different protocols. We'll be having different email protocols like SMTP, POP, Telnet, then FTP, DNS, ERP, address resolution.
So these are the different protocols. Kandipa the protocols and most importantly TCP and UDP, most commonly used TCP and UDP. So excuse me, difference. The next will be cryptography. Cryptography la symmetric and asymmetric cryptography veche, then public and private keys veche questions irukum. Then RSA is nothing but Ron Driver Shamir Adelman, which is the name of a person, 3 persons. They coined this algorithm, that's why RSA algorithm. It's very important algorithm. It has some 5 procedure steps, and the 5 procedure within a minute we can solve this question. Then GSM, CDMA, these are all related to theory part. It's related to mobile technology. And finally cloud services, like what are the services provided by the cloud, like cloud enna service எல்லாம் provide பண்ணது, like we are cloud internet கொடுக்குது, infrastructure கொடுக்குது, platform கொடுக்குது, software கொடுக்குது. So 3 services இருக்கு, IaaS, PaaS, SaaS. So these are the services, and ஒவ்வொரு services ஓட role அது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். Like elaborate தெரிஞ்சிருக்காட்டியும் பரவாயில்ல, you should have some glimpse about the cloud, ஏன்னா அது ஒரு பார்ட்டா தான் யூனிட் 9ல இருக்கு. And the last and the final unit will be 10, which is artificial intelligence. இதுல இருந்து mostly 6 to 7 questions வரும். Like first thing will be heuristic search. So heuristic na enna, adoda concept enna தெரிஞ்சிருந்தா போதும். Then these two, A star and AO star, will be the algorithms used in the heuristic search techniques. So அந்த algorithm எப்படி solve பண்ணனும், இது எல்லாமே ஒரு tree method மாதிரி தான் இருக்கும், The next will be min-max and game playing. Those two are game playing algorithms, alpha, beta, min-max. So அதுல இருந்து கண்டிப்பா questions இருக்கும், அது எப்படி solve பண்ணனும்னு தெரிஞ்சிருக்கணும். Then components of a planning system, expert system, these and all comes under theory part. நம்ம theory படிச்சுதா ஆகணும். Then types of agents, there will be 5 types of agents. ஒவ்வொரு agent ஓட role என்ன, ஒவ்வொரு agent ஓட purpose என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும். Then fuzzy logic, these 3 years they are giving more importance. So fuzzy logic ல இருந்து 3 to 5 questions வருது, கண்டிப்பா அந்த கான்செப்ட் நம்ம எலாபரேட்டா படிக்கணும், fuzzy logic. Then genetic algorithm use பண்ணி fitness function calculate பண்றது. Then what are the phases, it has 5 to 6 phases. What are the phases? Then you need to know the basic structure of the genetic algorithm. Then coming to neural network, types of learning, the supervised, unsupervised, reinforcement and many types of learning இருக்கு. Then neural network base பண்ணி, layers base பண்ணி எப்படி weight calculate பண்றது. So this 10th unit லயும் numericals இருக்கு, 2 to 3 numericals இருக்கு. Okay, so this is year-wise NTNet or analysis of all the 10 units starting from December 2018 until June 2020. I have mentioned how many questions were asked from each particular unit. For unit 1 and unit 2. Unit 2 லயே நமக்கு digital and COA ன்னு separate இருக்கு. So digital, it's related to digital electronics, and this is computer organization and architecture. So அது split up ஆயிருக்கு. And for 3rd and 4th, which is first thing will be programming and next will be computer graphics, and the 4th unit will be DBMS. So இப்போ இதுல பாக்கும்போது first unitக்கு எவ்வளவு importance கொடுக்கணும்னு தெரிஞ்சிருக்கும். 13 to 15 questions, which means 30 marks we are gaining from this first unit. Second unitல more or less 10 to 9 questions இருக்கும், and then third unit will be having 10, 11, 9. So it's ranging, it's an average. Then for the 4th unit will be having 10, 9. 4th unit is a very important unit, DBMS. And the 5th will be operating system. So it's also having questions ranging from 10, 9, 8. And 6th software engineering. Here also will be having 9, 10, 7 questions depending upon. But year by year, number of questions increasing in 5th and 6th unit. You need to remember that. And in 7th unit, data structure, here only 5 to 6 or 7 questions will be coming from data structures and algorithms. Then TOC, I told you no. So now and all, these questions from TOC is increasing from year to year. See, from 2019 to 20, 10 to 12 questions. That's why you need to give more importance to this unit. From unit 9, 10. So most of the questions from unit 9 are numericals. So there will be 9 to 10 questions. Then 10th unit. Now they are giving importance to artificial intelligence according to the trend. They are asking more questions on this concept. 9, 7, 8 questions. So these are the books for reference. I'll be giving 16 to 17 subjects for a particular subject. If you have any doubt in a particular concept, you can refer this book. We'll be having
ebook for some of the authors. Why I have given this author, இந்த ஆத்தர் மட்டும் எதுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கா கொடுத்தேன்னா நம்மளோட சிலபஸ்க்கு ஆப்டா இந்த புக்ஸ்ல இந்த ஆத்தர்ஸோட கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே ஃபைன் டியூன் பண்ணி இருக்கு. ஸோ அதனால தான் நான் இதை ரெஃபர் பண்றேன். ஃபார் டிஸ்கிரீட் கிராஃப் தியரி, ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்டுக்கே பார்த்தா 3 சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு புக்ஸ் இருக்கு, லைக் டிஸ்கிரீட் கிராஃப் தியரி, ஆப்ரேட்டிங் ரிசர்ச், and for computer microprocessor this is the second unit, and computer graphics algorithm design C++ will be for third unit. So இந்த algorithm design தெரிஞ்சா 7th unit easier solve பண்ணலாம். ஸோ எல்லா யூனிட்ஸ்குள்ளேயுமே ஒரு இன்டர்லிங்கிங் இருக்கு. லைக் this computer architecture தெரிஞ்சா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். Like Java, HTML, the programming languages. So it's any basic book you can refer, or W3 schools is enough. ஏன்னா இது ரொம்ப tedious ஆன questions வராது. நம்ம லைக் டாக்ஸ் ரிலேட்டடான கொஸ்டின், XML ஓட எலமெண்ட்ஸ், அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் தான் இருக்கும். தென் RDBMS, ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம், சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங். ஸோ இதுக்கு டெடிகேட்டடான புக் தான் ராகர் ஃப்ரெஷ்மேன் புக், நம்ம காலேஜஸ்லேயே படிச்சிருக்கோம். தென் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ், டிஓசிக்கு இதோட இபுக் நீங்க டெஃபினட்டா டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம், பிகாஸ் யூ ஃபீல் ஸ்ட்ரேஞ்ச் திஸ் யூனிட், பட் திஸ் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் யூனிட். ஏன்னா many number of questions are coming from this TOC. Then compiler, computer network Farazan, like operating system in the book apt இருக்கும். Then several 2 or 3 books are there which we have referred in our UG and PGs. So this is most relevant to our syllabus. Then for artificial intelligence, this is a book, this is a single book. Okay, final thing I like to say is ஒரு எக்ஸாம்க்கு எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், எந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வரும், எந்தெந்த யூனிட்ஸ்ல என்னென்ன சப்ஜெக்ட்ஸ் இது இம்பார்ட்டன்ட் நான் எல்லாமே சொல்லிட்டேன். தென் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணா ஈஸியா ஸ்கோர் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டேன். எவ்ரிதிங் இஸ் லெஃப்ட் டு யூ. எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம், எந்த மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபாலோ பண்ணலாம், ஸோ அது எல்லாமே நீங்க தான் டிசைட் பண்ணணும். ஸோ எவ்ரிதிங் இஸ் யோர்ஸ். ஸோ யூ ஹேவ் டு பிலீவ் இன் யுவர் செல்ஃப். கண்டிப்பா கிளியர் பண்ண முடியும். என்னன்னா ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபாலோ பண்ணணும், அதுல ஃபோக்கஸ்டா இருக்கணும், அவ்வளவுதான். Paper 1 already the batch started in January first week. 3 sessions, introduction session now. Still the batch is open. If you wish to join means you can also contact us. And if you are planning to join for paper 2 computer science, you can also contact us after this. Okay. So thank you so much. Thank you all. Thank you, Haripriya ma'am. Thank you, sir. Thank you, everyone.